নমস্কার বন্ধুরা, আমি ফাল্গুনী কুমার মুখোপাধ্যায়। আপনারা দেখছেন আমাদের বাংলার এডুকেশনাল চ্যানেল এডু হেল্প দুর্গাপুর। এডু হেল্প দুর্গাপুরের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের এই ভিডিও সেশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিও সেশনে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা আপনারা জানেন যে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি যেই মেন নিট এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে যে এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনগুলো কন্ডাক্ট করে থাকে সেরকমই একটি এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের খবর দেওয়ার জন্য এই ভিডিও। যদিও হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় আছে, আমাদের অনেকটা দেরি হয়েছে, তবুও আমি চেষ্টা করবো এটাকে অনেকটা ক্লিয়ার করে দেওয়া আপনাদের কাছে। এটি হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বায়োটেকনোলজি বা বেট, যেটি হচ্ছে বায়োটেকনোলজি এন্ট্রান্স টেস্ট। এই দুটি এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন একই সঙ্গে হয়। আমরা এই বিষয়ে একটু আরো বিস্তারিত প্রথমে জেনে নিই যে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বায়োটেকনোলজি গ্যাট বি is an all-India entrance examination to test the eligibility of bona fide Indian national for admission to Department of Biotechnology supported postgraduate program in biotechnology and allied areas at participating institutions, universities in India. Department of Biotechnology supported postgraduate program include MSc Biotechnology and allied areas, M.Tech Biotechnology and allied areas, MSc Agriculture Biotechnology and Master of Veterinary Science Animal Biotechnology. এছাড়াও বায়োটেকনোলজির যে এলিজিবিলিটি সেটা বলা হচ্ছে বায়োটেকনোলজি এলিজিবিলিটি টেস্ট বেট, যেটা বলা হচ্ছে বেট 2024 is the national qualifying examination for award of doctoral research fellowship under the Department of Biotechnology Junior Research Fellowship, Department of Biotechnology GRF program. BET is an all-India computer-based examination which is held once in a year. These fellowships are tenable at any recognized university institution in India where the selected fellow registered for PhD program. এখানে আরো বলা হয়েছে যে বেসড অন দ্য পারফরমেন্স ইন বায়োটেকনোলজি এলিজিবিলিটি টেস্ট বেট 2024 two categories of merit list shall be prepared, category 1 and category 2. Government of India norms for reservation will be followed for shortlisted of candidates. Government of India যে রিজার্ভেশন পলিসি রয়েছে, অর্থাৎ এসসির জন্য যেমন 15%, এসটির জন্য 7.5%, ওবিসি এনসিএল যারা থাকবে তাদের জন্য 27% এবং হচ্ছে ইডব্লিউএস যেটি থাকবে জেনারেল থেকে 10%। এই রিজার্ভেশন পলিসি কিন্তু এখানে লাগু থাকছে। গ্র্যাজুয়েট শর্টলিস্টেড আন্ডার ক্যাটাগরি 1 shall be eligible to avail fellowship at any recognized university institution across India. Where the candidate enrolls for PhD program, candidates shortlisted under category 2 will be eligible to be appointed in any DBT or the Department of Biotechnology sponsored project with fellowship equivalent to net gate qualification as per current DST guideline or enroll in PhD program subject to selection through institutional selection process. Selection in category 2 shall not entitle candidate for any fellowship for DBT GRF program. অর্থাৎ ক্যাটাগরি 2 যারা হবে তারা কিন্তু এই জিআরএফ প্রোগ্রামে তারা কিন্তু যেতে পারবে না। ডিটেল অফ ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড যেটা আছে সেই সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নিই। অ্যাওয়ার্ড অফ ডিবিটি জিআরএফ অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি জিআরএফ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ক্যাটাগরি 1 ফেলোশিপস এন্টাইটেল টু শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটস ফর অ্যাক্টিভেশন অফ ফেলোশিপ সাবজেক্ট টু জয়নিং পিএইচডি প্রোগ্রাম and subsequent registration of PhD from recognized university institution across India within 2 years from the date of issuance of fellowship award letter. Such category 1 qualifying candidates will be eligible to avail fellowship grant under Department of Biotechnology GRF program. Under the fellowship grant includes a research fellowship, contingency and house rent allowances if applicable. গ্যাট বি যেটি রয়েছে এটা দিয়ে কোন কোন কোর্সগুলো করা যাবে। অ্যাকচুয়ালি গ্যাট বি দিলে আপনারা এমএসসি বা এমটেক করতে পারবেন বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড অ্যালাইড ফিল্ড বা অ্যালাইড এরিয়াসে।
সেইখানে আমরা জেনে নেবো যে কোন কোন সাবজেক্টগুলো এখানে থাকছে অ্যাকচুয়ালি এমএসসি বা এমটেক করার জন্য। যে এমএসসি বায়োটেকনোলজি রয়েছে, এমএসসি মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি উইথ স্পেশালাইজেশন ইন অ্যানিমাল বায়োটেকনোলজি, এমএসসি বায়ো রিসোর্সেস বায়োটেকনোলজি, এমএসসি মেরিন বায়োটেকনোলজি, এমএসসি মেডিকেল বায়োটেকনোলজি, এমএসসি মলিকুলার অ্যান্ড হিউম্যান জেনেটিক্স, এমএসসি বায়োইনফরমেটিক্স, এমএসসি কম্পিউটেশনাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ সায়েন্স, এমএসসি লাইফ সায়েন্স উইথ স্পেশালাইজেশন ইন মাইক্রোবায়াল বায়োটেকনোলজি, প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল বায়োটেকনোলজি, এমএসসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি, এমএসসি এগ্রিকালচার মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। এছাড়াও রয়েছে এমটেক কম্পিউটেশনাল বায়োলজি, এমটেক বায়োপ্রোগ্রেস টেকনোলজি, এমটেক মেরিন বায়োটেকনোলজি, এমটেক ফুড বায়োটেকনোলজি, এমটেক ফার্মাসিউটিক্যাল বায়োটেকনোলজি। এছাড়াও রয়েছে মাস্টার অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স, ভেটেরিনারি বায়োটেকনোলজি। এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে। এই নির্দিষ্ট এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আপনাদেরকে ইনফরমেশন বুলেটিনে অ্যাপেন্ডিক্স 2 এ পেয়ে যাবেন। তবুও আমি কিছুটা ক্লিয়ার করে দেবো যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন ব্যাচেলার ডিগ্রিতে কোন কোন আপনার সাবজেক্ট থাকলে সেই সাবজেক্টের ভিত্তিতে আপনি এই কোর্স করতে পারবেন। মোটামুটি একটা আইডিয়া আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আপনারা অবশ্যই এই যে গ্যাট বিতে যখন অ্যাপ্লাই করবেন, আপনি যদি এই অ্যাপেন্ডিক্স 2টাকে ভালো করে দেখে না নেন, তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে যদি দেখা যায় যে আপনি এলিজিবল নন, সেই ক্ষেত্রে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন মানি সেটা কিন্তু ফরফিট হয়ে যাবে। সুতরাং এটা উল্লেখযোগ্য যে আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ওর মধ্যে রয়েছে কিনা। প্রথমেই আমরা যদি দেখে নিই যে একটা অ্যাভারেজ কোন কোন সাবজেক্ট থাকলে ব্যাচেলার ডিগ্রিতে আপনি এই ধরনের কোর্সগুলি করতে পারছেন। প্রত্যেকটা যতগুলো হেডিং বললাম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে। আর স্টিল আমি ম্যাক্সিমামটা কভার করে একটা কোয়ালিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া বা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যেটা সেটা আপনাদের জন্য রাখছি। দেখুন, ব্যাচেলার ডিগ্রি উইথ অ্যাটলিস্ট 55% মার্কস ইন লাইফ সায়েন্স, এগ্রিকালচার, ফার্মাসি, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, ফিজিক্যাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি অ্যান্ড ফিশারিজ সায়েন্স, জেনেটিক সায়েন্স, ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আন্ডার 10+2+3 প্যাটার্ন ইন কেমিক্যাল সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, 4 ইয়ার্সের বায়োটেকনোলজি, বিএসসি ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স যদি কেউ করে থাকেন তারাও করতে পারছেন। এমবিবিএস কোর্স যদি কেউ করে থাকেন তারাও হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে, বিডিএস কোর্স তারাও 55% মার্কস নিয়ে থাকলে তারা করতে পারছেন। ব্যাচেলার ডিগ্রি মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বোটানি, জুলজি, বায়ো ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড এনি আদার অ্যালাইড ডিসিপ্লিন, বিএমএস, বিএইচএমএস এবং বিপিটি কোর্স করে থাকলে পাচ্ছেন। সঙ্গে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স যারা করেছেন তারাও কিন্তু এই কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এই যে 55% বা 50% বা 45% বা 60% এই ক্রাইটেরিয়াগুলো কিন্তু ভারতবর্ষের যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা এই কোর্সগুলো করতে পারবো সেখানে তাদের নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে। সুতরাং এটাও আপনাদেরকে দেখে নিতে বলবো, কেন কোথাও কোথাও 60% থাকে, কোথাও ওজিপিএ বা সিজিপিএ সেখানে মেনশন করে দেওয়া থাকে যে এত হতেই হবে। যেমন ধরুন এখানে এমএসসি মলিকুলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি স্পেশালাইজেশন ইন অ্যানিমাল বায়োটেকনোলজি যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে ওসিপিএ বা ওজিপিএ, এখানে 6/10 থাকতে হবে বা 60% মার্কস ইকুইভ্যালেন্ট থাকতে হবে এগ্রিগেট বিটেকে। বায়োটেকনোলজি যারা করেছেন, বিএসসি বায়োটেকনোলজি, মেডিকেল, লাইফ সায়েন্স এই ধরনের যারা করেছেন এখানে আপনাদের এই ক্রাইটেরিয়া দেওয়া রয়েছে। সুতরাং যে রিজার্ভেশন পলিসি রয়েছে সেই অনুযায়ী জেনারেলের জন্য একরকম এবং রিজার্ভেশন পলিসি যারা আছে তাদের জন্য একরকম এটা রাখা আছে। আপনাদেরকে কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্স 2তে এটাকে ভালো করে একটু ফলো করে নিতেই হবে। ভেটেরিনারি সায়েন্স যেটি আছে, মাস্টার অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স যেটি, সেটা ভেটেরিনারি সায়েন্স বায়োটেকনোলজি যেটি, তার জন্য কিন্তু আপনাদের যেটা লাগছে যে ব্যাচেলার অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস যেটা, or for admission in Master of Veterinary Science, Veterinary Biotechnology পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য এটা কিন্তু আপনাদের কোয়ালিফিকেশন লাগবে। এই যে কোর্সগুলো রয়েছে এই কোর্সগুলোতে টোটাল অল ইন্ডিয়াতে এখানে বলা হয়েছে 1307 সিটস রয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি তাদের যে সাপোর্টেড যে পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম, টোটাল 77 ইনস্টিটিউটে কিন্তু এটা করানো হয়। এবারে আমরা দেখে নেব যে এই যে এক্সামিনেশন যেটা হবে সেই এক্সামিনেশনের ডেট অ্যান্ড টাইম, তার সঙ্গেও আরো কিছু।
যেমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, আমাদের একটা ভিডিওটা অনেক অনেক লেটে বেরোচ্ছে। 8 ফেব্রুয়ারি 2024 থেকে এই অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়েছে এবং যেটি চলবে 6 মার্চ 2024 বিকাল 5টা পর্যন্ত বা 5 PM পর্যন্ত, 5 PM পর্যন্ত চলবে এটা। ডেট অফ এক্সামিনেশন যেটি দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এই যে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট যেটি আছে গ্যাট বি এবং বেট দুটোই একই দিনে হবে, সেটা হবে 20 এপ্রিল 2024। দুটি হাফে এই দুটো পরীক্ষা হবে। একটা হচ্ছে গ্যাট বি যেটি হবে 9টা থেকে 12টা এবং বেট 2024 এর যে পরীক্ষাটি হবে সেটি হবে 3টে থেকে 6টা। এই যে পরীক্ষা হবে এর ডিউরেশন হবে 180 মিনিট বা 3 ঘন্টা এবং এটা কম্পিউটার বেসড টেস্ট সিবিটি মোডে হবে। এখানে এই এজ ক্রাইটেরিয়া, একটা কমনলি এজ ক্রাইটেরিয়া যেটা রাখা হয়েছে যে 28 ইয়ার্স অ্যাজ অন দ্য লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন, অর্থাৎ লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে 6 মার্চ 2024। সুতরাং সেই ডেট অনুযায়ী 28 ইয়ার্স হচ্ছে, নট মোর দ্যান 28 ইয়ার্স। এবং বলা হয়েছে এটা আনরিজার্ভ এবং ইডব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। অন্যদিকে বলা হয়েছে এসসি এসটি যারা রয়েছেন 5 ইয়ার্স রিল্যাক্সেশন পাবেন এবং তাদের অ্যাজ অন ওই ডেট 33 ইয়ার্স রাখা হয়েছে। এছাড়া ওবিসি এনসিএল ক্যান্ডিডেটদের জন্য ফেসিলিটি রাখা হয়েছে। ওবিসি এনসিএল ওমেন ক্যান্ডিডেট যারা, তাদের জন্য স্পেশালি এই ফেসিলিটি, সেটি তাদের জন্য 3 বছরের রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে। তাদের এজ অ্যাজ অন 6/3/2024 31 বছর পর্যন্ত অ্যালাউ করা হবে। এই যে সিবিটি মোডের যে টেস্ট হবে সেই টেস্টে দুটোতেই, যেমন হচ্ছে গ্যাট বি এবং হচ্ছে বেট, এই দুটোর জন্যই আলাদা আলাদা কোশ্চেনের টাইপ এবং নাম্বার প্যাটার্ন সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে। গেট বি যেটা, গ্যাট বি তে রয়েছে আপনাদের এখানে দুটো হবে, দু ধরনের কোশ্চেন হবে, একটা সেকশন এ এবং একটা সেকশন বি। সেকশন এ তে যেটি থাকবে 60টা টোটাল কোশ্চেন থাকবে, 60টাই অ্যান্সার করতে হবে। এগুলো প্রত্যেকটা থাকবে 1 নম্বর করে 7 নম্বরের। এটা নেগেটিভ মার্কিং আছে, একটু যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে হাফ নাম্বার কাটা যাবে ও রাইট হলে 1 নাম্বার আপনার আসবে। অন্যদিকে সেকশন বি তে যে কোশ্চেন থাকবে সেগুলি হচ্ছে, আচ্ছা প্রথমে সেকশন এ তে যে কোশ্চেনগুলো হবে এগুলো 10+2 লেভেলের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড বায়োলজির উপরে কোশ্চেন হবে। সেকশন বি তে যে কোশ্চেন হবে সেটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন্স অফ গ্র্যাজুয়েট বা ব্যাচেলর লেভেলের কোশ্চেন হবে। এখানে বেসিক বায়োলজি, লাইফ সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড অ্যালাইড এরিয়াস এর উপরে এখানে কোশ্চেন হবে। এরও সিলেবাস হচ্ছে আপনাদের এই যে বুলেটিন সেখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। টোটাল কোশ্চেন থাকবে সেকশন বি তে গ্যাট বি এর জন্য 100 এবং এর অ্যান্সার করতে হবে অনলি 60, অর্থাৎ 100টার মধ্যে 60টা কোশ্চেনের উত্তর আপনাকে দিতে হবে। প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য আপনাকে অ্যাওয়ার্ড করা হবে 3। যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে 1 নম্বর করে বাদ যাবে, অর্থাৎ নেগেটিভ মার্কিং এখানেও রয়েছে। মোট কোশ্চেন থাকছে 160টি এবং অ্যান্সার করতে হচ্ছে আমাদের 120টি। মোট নাম্বার হবে 240। এরপর চলে যাব আমরা বেট 2024 এর যে কোশ্চেন প্যাটার্ন সেটা নিয়ে। এখানে পিএইচডি জেআরএফ করার জন্য যে বেট 2024 তার জন্য যে কোশ্চেন প্যাটার্ন যেটা হবে, এখানেও সেকশন এ এবং সেকশন বি কোশ্চেন থাকবে। সেকশন এ তে জেনারেল সায়েন্স থাকবে, ম্যাথমেটিক্স থাকবে, কেমিস্ট্রি, জেনারেল অ্যাপটিটিউড থাকবে, অ্যানালিটিক্যাল এবং কোয়ান্টিটিভ অ্যাবিলিটি অ্যান্ড জেনারেল বায়োটেকনোলজির উপরে কোশ্চেন থাকবে। মোট কোশ্চেন থাকবে 50টি, প্রত্যেকটি থাকবে 3 নম্বর করে। 50টাতে 50টায় সেকশন এ এর অ্যান্সার করতে হবে। সুতরাং 50 × 3 150। এখানেও হচ্ছে +3 - 1 এই প্যাটার্নে হবে। এবং সেকশন বি তে যে কোশ্চেন থাকছে 150টা কোশ্চেন থাকবে, অ্যান্সার করতে হবে অনলি 50। 50 × 3 এখানেও হচ্ছে 150 টোটাল নাম্বার আপনার হবে। এখানে টোটাল কোশ্চেন থাকছে, এটাও কিন্তু আপনার এই যে ক্যাটাগরি বি যেটা, এখানেও কিন্তু +3 - 1 প্যাটার্নেই হবে। মোট হচ্ছে আমাদের বেট 2024 এর জন্য 200 কোশ্চেন থাকছে, আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে 100 এবং টোটাল যে নাম্বার হবে সেটা 300। এই যে কোশ্চেন পেপার হবে, এই কোশ্চেন পেপার অনলি আপনাদের ইংলিশে পাওয়া যাবে, অন্য কোনো ভাষায় কিন্তু অ্যাভেলেবেল হবে না। বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অনলাইন অনলি ফর গ্যাট বি
2024 and BET 2024 or for both by accessing the website https://dbt.ntaonline.in। এটি হচ্ছে ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা নিউ রেজিস্ট্রেশনে যাবেন। নিউ রেজিস্ট্রেশনে গিয়ে ক্লিক করলেই তারপরে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার ইনফরমেশন বুলেটিনটা ডাউনলোড করতে পারবেন, অন্যথায় কিন্তু আপনি ইনফরমেশন বুলেটিনটা ডাউনলোড করতে পারবেন না। তাহলে ইনফরমেশন বুলেটিনটা ডাউনলোড করে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার পড়ে নেওয়া। ইতিমধ্যে অনেকে অ্যাপ্লাই করে ফেলেছেন। আমাদের বাংলা ঘরে যারা এখনো পর্যন্ত এই ধরনের খবর জানেন না বা ডিটেলটা বুঝতে পারেননি, তাদের জন্য এটা রাখছি। অবশ্যই আপনারা অ্যাপ্লাই করুন এবং আপনারা যদি মেধা তালিকায় যান তাহলে আরো অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সেটা আমি আরো পরে আসছি। ডকুমেন্টস কিছু আপলোড করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন করার সময়। ডকুমেন্টে প্রথমেই বলা হয়েছে এখানে স্ক্যান ক্লিয়ার পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ ইন জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে করতে হবে। বিটুইন সাইজ হচ্ছে 10 কেবি থেকে 200 কেবির মধ্যে, আইদার ইন কালার অর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আপনার কালার বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি করতে পারেন। উইথ 80% ফেস অকুপাই থাকবে, আপনার যেন 80% ভিজিবল হয় মুখটা ছবির মধ্যে, ইনক্লুডিং ইয়ার্স, এগেনস্ট হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড। আপনার ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু হোয়াইট হবে। স্ক্যান ক্লিয়ার সিগনেচার ইন জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে, সাইজ হবে 4 কেবি থেকে 30 কেবি। স্ক্যান ক্লিয়ার ক্লাস 10 এর লেভেলের বা ইকুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট যেটা আছে অ্যাজ প্রুফ অফ ডেট অফ বার্থ আপনাকে আপলোড করতে হবে, যেটি পিডিএফ ফরম্যাটে দিতে হবে 50 to 300 কেবির মধ্যে। স্ক্যান কপি অফ সার্টিফিকেট অফ অ্যাপিয়ারিং রেজাল্ট অ্যাওয়ার্ডিং ক্যান্ডিডেট, অর্থাৎ যারা এবছর অ্যাপিয়ার করছেন তাদেরকে একটা আন্ডারটেকিং দিতে হবে, তার ফরম্যাটও এখানে দেওয়া আছে। সেই ফরম্যাটটা প্রিন্ট আউট নিয়ে ফিল আপ করে স্ক্যান করবেন, স্ক্যান করে সেটাকেও পিডিএফ ফরম্যাটে আপলোড করতে হবে এবং 50 থেকে 300 কেবির মধ্যে আপনাকে করতে হবে। যে আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনি যে সার্টিফিকেট প্রডিউস না করতে পারেন, পাস সার্টিফিকেট, তাহলে আপনার র্যাঙ্ক আসা সত্ত্বেও আপনার ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট যদি কিছু থাকে, এসসি, এসটি, ওবিসি, এনসিএল বা পিডব্লিউডি, এ সমস্ত কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে সেটাকেও আপনাকে আপলোড করতে হবে স্ক্যান করে 50 থেকে 300 কেবির মধ্যে পিডিএফ ফরম্যাটে। ডিউরিং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, ওয়ান ভ্যালিড ইমেল আইডি and one self mobile number with one alternate mobile number is required। আপনাদের নিজস্ব একটা মেল আইডি, ভ্যালিড মেল আইডি, একটা নিজস্ব মোবাইল নাম্বার, এছাড়াও আরেকটা অল্টারনেট নাম্বারও কিন্তু লাগবে, সুতরাং এগুলো আপনারা রেডি করে রাখবেন। কনফার্মেশন পেজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই পার্টটা। বলছে আফটার দ্য সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ স্টেপ 4 মানে পেমেন্ট হওয়ার পর, কনফার্মেশন পেজ অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম should be downloaded and a printout of the same may be retained for future reference। কনফার্মেশন পেজ কিন্তু আপনি পরবর্তীকালে পাবেন না, এটা আপনার র্যাঙ্ক করার পরেও অ্যাডমিশনের সময় কিন্তু এই কনফার্মেশন পেজের খুব গুরুত্ব রয়েছে, এটা কিন্তু লাগবে। বায়োটেকনোলজি এলিজিবিলিটি টেস্ট বা বেট 2024, সেটা সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নিই। একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ব্যাচেলার্স ডিগ্রি বলা হয়েছে, বিটেক, এমবিবিএস বা মাস্টার্স অফ এমএসসি, এমটেক, এমবিবিএস মানে মাস্টার অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স, এম ফার্মা যারা করেছেন, ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি করেছেন, এমটেক করেছেন ইন এনি ডিসিপ্লিন অফ বায়োটেকনোলজি, লাইফ সায়েন্সেস সাচ এস বায়োমেডিক্যাল, বায়োইনফরমেটিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, বোটানি, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটেশনাল বায়োলজি, জেনেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, জুলজি or any other allied areas of biology, life science। তাহলে আপনারা সবাই কিন্তু এখানে এলিজিবল। Candidates admitted in any of the MSc, MTech বা Master of Veterinary Science বা MSc Agriculture প্রোগ্রামে কোথাও রয়েছে supported under the DBT Department of Biotechnology post graduate teaching প্রোগ্রামে যারা রয়েছেন shall be eligible to apply। Candidates who are yet to appear in the final semester examination তারাও কিন্তু হচ্ছে যে আপনারা এলিজিবল, কিন্তু আপনাদেরকে বলেছি in that case scan copy of certificate for appearing result awaiting candidates to be uploaded। অর্থাৎ আগে যেন বললাম 50 থেকে 300 কেবির মধ্যে আপনারা যে রেজাল্ট awaiting ক্যান্ডিডেট সেই জন্য সেটা কিন্তু আপনাকে আপলোড করতে হবে, ডকুমেন্টটা ওখানে আপলোড করে দিতে হবে। এই কোর্সের জন্য অর্থাৎ বেট 2024 এর জন্য বলছে মিনিমাম 60% মার্কস চাই জেনারেলের জন্য, ইডব্লিউএস এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেট জন্য, এন্ড 55% মার্কস বলা হয়েছে এসসি, এসটি এবং ডিফারেন্টলি এবল ক্যান্ডিডেট বা পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট যাদের বলি তাদের জন্য ইন এগ্রিগেট। ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নিই। অ্যাওয়ার্ড অফ ডিবিটি জিআরএফ ক্যাটাগরি 1
Fellowship entitles a shortlisted candidate for activation of fellowship subject to joining PhD program and subsequent registration of PhD from recognized university institution across India within 2 years from the date of issuance of fellowship award letter. Fellowship award letter পাওয়ার 2 বছরের মধ্যে কিন্তু আপনাকে PhD বা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। Such category 1 qualified candidates will be eligible to avail fellowship grant under DBT GRA programs CAT B 2024 এখানে যারা অ্যাপ্লাই করবেন, যারা সাকসেসফুলি হচ্ছে অ্যাডমিশন নেবেন, তাদের জন্য একটা স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা আছে। কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস অফ GAT B 2024 admitted to DBT supported postgraduate programs in biotechnology and allied areas at participating institutes, universities in India will be paid stipend as under. কি কি দেওয়া হচ্ছে এখানে বলা যে এমএসসি বায়োটেকনোলজি আর অ্যালাইড এরিয়াস যদি কেউ মানে কোর্স করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের 5000 করে পার মান্থ স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এমএসসি এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি যদি কেউ করেন তাকে 7500 পার মান্থ দেওয়া হবে। এছাড়াও হচ্ছে এমটেক অথবা মাস্টার অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স প্রোগ্রামে যদি কেউ থাকেন তাদেরকে 12000 করে পার মান্থ স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এই গ্যাট বি এবং বেট 2024 এই নিয়ে আপনাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরলাম। আশা করছি আপনাদের অনেকটা বুঝতে সুবিধা হবে। আপনারা নতুন যারা দেখলেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন ফর অল করে রাখুন ফর ফার্দার ইনফরমেশনের জন্য। আপনাদের এই বিষয়ে কোনো যদি কোয়ারিজ থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন অথবা আপনারা আমাদের যে কমেন্ট বক্স সেখানে লিখবেন, আমি আপনাদের অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, তার জন্য নাম্বার আমার এন্ড স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। আজকে আপনারা এই ভিডিও যারা দেখবেন প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাবো, বলবো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, অপেক্ষা করবেন আরো নতুন নতুন ভিডিওর জন্য। আমরা প্রত্যেকে ধন্যবাদ নমস্কার জানিয়ে আজকের এই ভিডিও এপিসোড শেষ করছি।